न्यूज़ 18 ते एनकाउंटर च शामिल पुलिस अधिकारियों ने दसी इनसाइड स्टोरी। मानसा सीआईए इंचार्ज बोले जगरूप रूपा ने चलाई सी पहली गोली। सरंडर की गल ते 5 मिनट तक रुकी रही सी फायरिंग, पर मुड़ गैंगस्टर ने कीते ताबड़तोड़ फायर। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड च एक होर वड्डे गैंगस्टर की तलाश। जग्गू भगवानपुरिया के करीबी रणजीत की भाल च पुलिस। हथियार सप्लाई करन च वड्डी भूमिका दा है शक। विक्की मिडूखेड़ा कतल केस च करीब 1 साल बाद एसआईटी ने दायर की चार्जशीट। गैंगस्टर भूपी राणा शार्पशूटरां सने 6 दे नाम शामिल। अगस्त 2021 च शरेआम किया गया सी मिडूखेड़ा दा कतल। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी का ईडी के सवालों नाल सामना। देश भर दे विच कांग्रेस का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। पंजाब कांग्रेस भी कर रही मुजाहरा। साबका मंत्री भारत भूषण आशू दियां वध सकदियां ने मुश्किलां। विजिलेंस नूं मिलियां 18 शिकायतां। सरकार ने हाईकोर्ट च दित्ती जानकारी। पंजाब ने केंद्र तो मंगे आरडीएफ दे 1760 करोड़। आरडीएफ सोध बिल नूं राज्यपाल की मंजूरी तो बाद सीएम ने केंद्रीय मंत्री नूं लिखी चिट्ठी। पुराने एक्ट करके केंद्र ने रोकिया सी फंड। कामरेड बलविंदर सिंह संधू कतल मामले च दोष तय। एनआईए अदालत ने 10 मुलजमां खिलाफ तय किए दोष। अक्तूबर 2020 च होया सी बलविंदर सिंह दा कतल। अमृतसर गुरदासपुर तो बाद बठिंडा जेल च 20 डोप टेस्ट नतीजियां ने वधाई चिंता। 1650 चो 650 कैदी डोप टेस्ट च फेल। हाईकोर्ट के हुक्मां ते करवाए जा रहे हैं टेस्ट। फरीदकोट जेल का कैदी फरार। पेट दर्द करके देर रात हस्पताल च करवाया गया सी दाखिल। पुलिस नूं चकमा दे के होया फरार। कतल केस च सजा भुगत रहा सी कैदी अंग्रेज सिंह। पंजाब भर च रोडवेज के कच्चे मुलाजमां दा प्रदर्शन। 2 घंटियां लई रखिया चक्का जाम। रेगुलर नौकरी समेत कई मंगां नूं लैके कीता मुजाहरा। कारगिल विजय दिवस मौके देश कर रहा शहीदां नूं याद। सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ वॉर मैमोरियल च दित्ती श्रद्धांजलि। बोले जवाना करके ही असीं सौंदे हां बेफिक्री दी नींद। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब च खूनी खेड ते कैनेडा च पनाह। जी हां, पंजाब दे विच जो खूनी खेड हो रही है, रंगदारी, कतल ते टारगेट किलिंग या फिर होर वारदातां, इन्हां दियां तारां बाहर बैठे गैंगस्टरां नाल जुड़दियां ने। गैंगस्टर बाहर बैठ के पंजाब च साजिश घड़दे ने ते पंजाब बैठे गैंगस्टर इन्हां नूं अंजाम दिंदे ने। अजकल इन्हां गैंगस्टरां दी करांगे। पंजाबी गैंगस्टरां दा गढ़ कैनेडा बनिया होया है। कैनेडा दे विच पंजाब दे लई खूनी खेड रची जांदी है। पंजाबी गैंगस्टरां दा कैनेडा गढ़ बनदा जा रहा है। कैनेडा दे विच पंजाब लई खूनी खेड रची जांदी है। कैनेडा बैठे गैंगस्टर पूरी प्लानिंग करदे ने ते पंजाब च बैठे गैंगस्टर इन्हां वारदातां नूं अंजाम दिंदे ने। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਸਰਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਣੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ प्लैनिंग की जाती है वारदातां दी ते इत्थे बैठे गैंगस्टर फिर उन्हां वारदातां नूं अंजाम दिंदे ने। ते दूसरे पासे गैंग वार कैनेडा दे विच भी हो रही है। तस्वीर वख-वख जिहड़ियां तस्वीरां असीं दिखा रहे हां, भावें उस सिद्धू मूसेवाला दा कतल होवे, गोल्डी बराड़ ने इस दी जिम्मेवारी लई। कैनेडा दे विच बैठा है गोल्डी बराड़ ते दूसरे पासे जिहड़े होर जिहड़ियां वारदातां ने उन्हां नूं अंजाम दित्ता जांदा है। तां ओह वी देश तो बाहरों इह सामणे आउंदियां ने चीज़ां कि कैनेडा दे विच बैठ के कई सारे जिहड़े गैंगस्टर ने इत्थे वारदातां दी प्लानिंग करदे ने ते फिर पंजाब च बैठे गैंगस्टर उन्हां वारदातां नूं अंजाम दिंदे ने। भावें रंगदारी दा मामला होवे, कतल होवे या फिर कोई होर वारदात होवे, उन्हां नूं अंजाम दिंदे ने। तां वक्खो वक्खरे जिहड़े हुण तक जिहड़े मामले ने, मोहाली इंटैलीजेंस हैडकुआर्टर हमला, मानसा दे विच सिद्धू मूसेवाला दा कतलकांड, मास्टरमाइंड जिहड़ा मोहाली इंटैलीजेंस हैडकुआर्टर ते हमला होया, 9 मई नूं इह हमला होया। ਤੇ इस मामले दे विच कैनेडा च बैठा लखबीर सिंह लंडा, इस मामले दे विच जो इसदा मास्टरमाइंड बनिया गया है लखबीर सिंह लंडा जो कैनेडा च बैठा है। सिद्धू मूसेवाला दा कतल हुंदा है मानसा दे विच ते इस मामले दे विच गोल्डी बराड़ दी भाल जारी है। गोल्डी बराड़ जो कैनेडा च बैठा है इस मामले दे विच मास्टरमाइंड है।
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 20 ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਡੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਤਲ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਰਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਤਲ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 7 ਚੋਂ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ A ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਨੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਕੱਲ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। देखो ये कोई पहली बार नहीं है कि कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਗਰਾਓਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 2-3 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਦੇ 2-3 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੁਕਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੁਕਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਪਨਾਹ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੂਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ MP ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 3-4 ਤਾਂ MP ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, MPPs ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ MLAs ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਰੱਗਸ। ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਖੌਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੌਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸੋਤਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰ MP ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵੈਪਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਲਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਗਾਰੇ ਕਦੋਂ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੇਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅੱਛਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ এনवायरमेंट ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੌਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਂਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ MPs ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।